اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ عورت کو سب سے زیادہ عزت جس ہستی نے عطا فرمائی وہ ہم سب کے عظیم لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے عورت کے دنیا میں پہلے روپ کو رحمت قرار دیا جو بیٹی بن کر سب خاندانوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، اور بیوی کی صورت میں ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ساتھی قرار دیا، جبکہ ماں کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ لہٰذا اسی عزت و مرتبے کے سبب اسلام کے ہر دور میں عورتوں نے مختلف حیثیتوں سے علیحدہ مقام حاصل کیا اور عظیم سے عظیم کارنامے سر انجام دیے جن کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ لہٰذا ان کے اخلاقی اور معاشرتی کارنامے نہ صرف دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ ہیں بلکہ موجودہ دور کے تمام معاشرتی خطرات سے محفوظ رکھنے کے بھی ضامن ہیں، اور ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ان کے دور کے نامور سیاستدان، جنگجو اور مشہور ماہرین حضرات اپنے آپ کو بے بس و لاچار سمجھتے تھے۔ اس کی مثال اس بہادر خاتون سے ملتی ہے جنہوں نے بنو امیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں اور اتنا بڑا اعزاز انہیں زیب نہیں دیتا۔ خواتین حضرات، تاریخ کے مطالعے کے بعد ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان عظیم خواتین نے کس انداز میں اپنے حقوق کا استعمال کیا اور اسلام نے کس طرح انہیں بلند مرتبوں پر فائز کر کے ان کی عزت و وقار کو بڑھایا۔ لیکن آج زمانہ بدل رہا ہے اور مغربی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت جس طرح تیزی سے ہمارے گھروں میں سرایت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے مغرب تہذیب کی دلدادہ مسلمان خواتین اور لڑکیاں اسلام کی ممتاز اور برگزیدہ خواتین کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر گمراہ ترین خواتین کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھ کر اتنی ہی تیزی سے تباہ و بربادی کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی چند خواتین کو آزادی نسواں اور می ٹو جیسی تنظیموں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور اسی آڑ میں آج ہزاروں کی تعداد میں این جی اوز مساوات مرد و زن کا نعرہ لے کر عورت کو حقوق دلانے کے لیے مصروف عمل ہیں، اور بلا شبہ یہ تحریکیں آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ سلوک کو استعمال کر کے لبرلزم کا پرچار کرنے کی کوشش میں عورتوں کو بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، قدیم مغربی معاشرے میں عورت کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب میں جب کوئی عورت کسی بھی میدان میں مرد سے آگے نکل جاتی تو مغربی مرد اس کو جادوگرنی مشہور کر دیتے تھے۔ جادوگرنی کا لیبل لگتے ہی لوگ اس کی جان کے دشمن بن جاتے اور اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اسی تناظر میں اس کے حقوق کی جنگ نہ صرف جائز تھی بلکہ اس کا یہ بنیادی حق تھا کہ اسے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حقوق حاصل ہوتے۔ مگر پہلے تو عورت کو آئلی نظام سے ہی نکالنے کی کوشش کی گئی، پھر مسلمان عورت جو پہلے ہی مغربی عورت کے مقابلے میں اسلام کے دیے ہوئے حقوق سے فیضیاب ہو رہی تھی، وہ بھی آزادی نسواں کے اس منشور کا حصہ بن گئی۔ حالانکہ مسلمان خاتون کی جنگ تو اسلام کے دیے گئے تمام حقوق کو نافذ العمل کرانے کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے، مسلم ممالک کی حکومتیں ان حقوق کی پاسداری کے لیے کوئی پالیسی نہ بنا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان عورت بھی جزوی طور پر مغربی تصور آزادی نسواں کی ہم خیال بن گئی۔ ناظرین، آزادی نسواں کی ان تحریکوں کے تصور کی بات کریں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ تصور کس نے دیا اور اس نے کیسے ارتقائی منازل طے کی۔ تو دوستو، تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 18ویں صدی عیسوی میں ان تنظیموں کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوا جب یورپ کے فلاسفرز اور اہل علم نے فرد کے حقوق کے لیے معاشرے کے خلاف آواز بلند کی اور شخصی آزادی کا نعرہ لگایا۔ ان کے معماروں نے ظلم و استحصال پر مبنی نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام بنانے کے لیے جدید نظریات پیش کیے، جس کے نتیجے میں انقلاب فرانس رونما ہوا اور فرد کو آزادی حاصل ہوئی، اور مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی معاشرتی حقوق دیے گئے۔ یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ نعرہ خواتین کی طرف سے نہیں بلکہ مردوں کی طرف سے لگایا گیا تھا، جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مرد میں بھی بنیادی انسانی حقوق مستفید نہیں ہو رہے تھے۔ بہرحال انقلاب فرانس کے بعد عورت کو مکمل تو نہیں مگر جزوی حقوق حاصل ہو گئے۔ پھر جب اسی کارخانوں میں مرد مزدوروں کی کمی کے باعث ملازمت کے لیے عورتوں کو باہر نکلنا پڑا تو اب وہ ایک نئی دنیا سے متعارف ہوئی، جس نے اسے باقاعدہ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور یہاں سے حقوق نسواں کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ایسے میں سب سے پہلے جس خاتون نے اپنی کتاب میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اس کا نام میری وولسٹن تھا، جس کا ذکر انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں بھی کیا گیا ہے۔
मगर नाज़रीन इकराम ये किताब अपने हमअसर लोगों को ज़्यादा मुतासिर न कर सकी। इसके बाद जो किताब इंग्लैंड में आज़ादी निस्वां का सरकारी निसाब बनी वो जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब थी। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक मिल अपनी किताब में लिखता है कि मेरे लिए किसी ऐसे शख्स को जो कहते हैं औरत की मुसावात के सवाल पर मुझसे इत्तफाक करता है यकीन दिलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मुझे यकीन है कि बाकी मामलात में औरत की माजूरी इसलिए कायम है ताकि घरेलू जिंदगी में इसकी महकूमी कायम रहे। मर्द आम तौर पर किसी बराबर के शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये बात ना हो तो तकरीबन हर शख्स सियासत मईशत की मौजूदा सूरत हाल का लिहाज करते हुए ये बात तस्लीम करेगा कि इंसानियत के आधे हिस्से को तमाम ऊंचे माशरती फ़राइज़ से खारिज करना नाइंसाफ़ी है। मज़ीद अपनी बात को वाज़ेह करते हुए मेरी वोल्स्टन का कहना है कि सिर्फ पैदाइश की बिना पर यह हुक्म लगा देना कि वो ऐसे कामों के लिए नाअहल हैं या अहल नहीं हो सकती जो कानूनन मर्दों के लिए खुले हैं, या अगर वो अहल भी हैं तब भी इनके खिलाफ मुमानियत सिर्फ इसलिए हो ताकि ये सब मर्दों के फ़ायदे के लिए मखसूस रहें, कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों, इन बातों से औरतों का अपनी तहरीक के लिए मज़ीद हौसला बुलंद हुआ और ये तहरीक इर्तकाई मनाजिल तय करते हुए औरतों के हुकूक की दौड़ से आगे निकल गई। फिर इस तहरीक ने जूं जूं इर्तकाई मनाजिल तय की, इसमें पहला दौर वो आया जिसे हुकूक निस्वां की तहरीक का इब्तदाई दौर कहा जाता है, जो इनकलाब फ्रांस के बाद शुरू हुआ। इसका दूसरा दौर वो है जिसे ख़वातीन की सफरीजी तहरीक का नाम दिया जाता है और ये 1890 से 1925 का दौर है। जबकि तीसरा दौर तहरीक निस्वां का जदीद दौर कहलाता है और ये 20वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ और ताहाल जारी है। पहले दो अदवार तो ख़वातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक थे, मगर तीसरे दौर में जो कि असर हाजिर में आ पहुंचा है, इसमें हुकूक निस्वां की इस तहरीक को आज़ादी निस्वां की तहरीक में बदल दिया गया है। इसका मंशूर मर्दों के बराबर हुकूक की बजाय मर्दों से इजहार नफरत तक जा पहुंचा है। इसका अंदाज़ा उन आलमी कॉन्फ्रेंसेस के एजेंडे से लगाया जा सकता है जो ख़वातीन के हुकूक की जिद्दोजहद के नाम पर मुनक़िद की गई। लिहाजा इस कदर जिद्दोजहद और आलमी सतह पर इनको इस कदर पजीराई मिलने पर ख़वातीन के हौसले जिस कदर बुलंद हुए वो तमाम इनकी आज़ाद ख्याली के सबब होने वाली फहाशी और बेहयाई का बाइस बने। दोस्तों, इनके इस कदर हौसले बुलंद होने का सबब जहाँ मेरी वोल्स्टन के मंशूर का असर था, वहीं इनकी पुष्पनाही में मौजूद इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन एजेंडों की फंडिंग भी शामिल थी, जिसका सिलसिला आज भी अपने उरूज को पहुंचा हुआ है और जिनकी मावनत से इस्लाम के खिलाफ जहर घोलकर दजाल के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं और हमारे मुआशरे में फहाशी और बेहयाई फैलाई जा रही है। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दजाल कौम यहूद से होगा और इसके पैरोकारों की अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। लिहाजा दोस्तों, इस हदीस मुबारक के पेश नज़र हालात हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए हम देख सकते हैं कि दजाली फितनों का आगाज़ हो चुका है, जिसका जीता जागता सबूत इन फितनों में मुलविस वो औरतें हैं जो ख़वातीन के हुकूक की अलंबरदार बने दुनिया के सामने एक तमाशा बनी हुई हैं। इनकी अजीबो गरीब और बेहुदा हरकतें देखने के बाद लगता है कि दजाली लश्कर की यही सिपा सालार हैं और ये गुमान गुजरता है कि ऐसी ही औरतें दजाल की पैरवी करेंगी, उसकी मुरीद बनकर उसके हिफाजती दस्ते की कमान संभालेंगी। आज मर्दों से बराबरी की जिद, मालो दौलत की हवस और नामो नमूद की चाहत, बेपर्दगी और आज़ादी से गुनाह करने की चाहत ने इन्हें इस कदर अंधा बना दिया है कि ये अपना ईमान धर्म सब कुछ बेचने पर मसर हैं और मगरबी तहजीब में लिपटकर बेहयाई की वो तमाम हदें पार कर रही हैं जिसका जिक्र या तसव्वुर करना भी इखलाकी एतबार से गलत और गुनाह माना जाता है। और सबसे दुख की बात, पर्दा और हजाब को गैर ज़रूरी करार देकर मुसलमान औरतों को इस अजीम अमल से बेजार करने की कोशिश की जा रही है। दुपट्टा अगर इतना पसंद है तो अपनी आंखों पर बांधो, ये नारा लगाने वाली इन खवातीन से मेरी गुजारिश है कि आप कुरान पाक की सूरत अल नूर की आयत नंबर 30 और 31 का एक बार तर्जमा जरूर पढ़ें, जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है कि मुसलमान औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमत में फर्क न आने दें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय इसके कि जो जाहिर है, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखें और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर न करें सिवाय अपने शोहर के या अपने वालिद के या अपने खावंद के वालिद के या अपने बहन भाइयों और बच्चों के। जबकि आज इस हकीकत को यह कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि मैं बगैर पर्दे के ही पाकबाज हूँ, इसलिए मुझे पर्दे की जरूरत नहीं। जबकि दोस्तों, अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो जिस कदर पाकबाज हजरत आयशा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी, इनको तो पर्दे की जरूरत ही ना थी, लेकिन फिर भी इन पर पर्दा ऐसे फर्ज था जिस तरह एक आम औरत पर। लिहाजा मुआशरती फ़वाइद का भले लिबरल्स इनकार ही करें,
लेकिन सारी दुनिया में जिस्म को मुनासिब अंदाज से ढकने वाली औरत को पुरवकार समझा जाता है। इसके अलावा वो मुस्लिम औरतें जो मजलूमियत का रोना रोकर अपने आप को सड़कों पर जलीलो ख्वार करती हैं, इनसे गुजारिश है कि अल्लाह ने ख़वातीन को बहुत बड़ा मुकाम दिया है, क्यों अपने आप को सड़कों में चुराहों में तमाशा बनाती हो। तारीख उठाकर देखें, इन नेक ख़वातीन की ज़िंदगी का मुताला करें जिन्होंने सब्र व इस्तकामत से अपना कठिन वक्त गुजार कर दुनिया पर हुक्मरानी की, और आज भी इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। एक मखसूस दिन पर औरतों के हुकूक पर आवाज़ उठाने वालियों से मुतासिर होने के बजाय आज से 1400 साल पहले औरत की अजमत में नाजिल होने वाली सूरतुन निसा से मुतासिर होने की कोशिश करें, जो रोज़े क़यामत तक हुकूक निस्वा की अलंबरदार है, क्योंकि बिलाशुबा औरत को इससे ज़्यादा इज्जत दुनिया का कोई कानून नहीं दे सकता। और अगर थोड़ा गौर किया जाए तो आज़ादी निस्वा की अलंबरदार औरतों ने अपनी इन हरकतों से ये साबित कर दिया है कि इस्लाम की दी गई हुदूद व क़ुयूद औरत की बेहतरी के लिए ही वज़ा की गई हैं। लिहाजा इन हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश ही ऐसे घटिया और बेहुदा ख्यालात सोचने पर मजबूर करती है, जिसका अमली मुजाहरा हम कल के होने वाले एहतजाज में देख सकते हैं, जहां ख़वातीन ने ऐसे ऐसे बैनर्स उठा रखे थे जिस पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ते हुए भी शर्म महसूस होती है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमारी मुस्लिम ख़वातीन को ऐसी तंजीमों और ऐसी NGOs का निशाना बनने से अपनी पनाह में रखे और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझकर अदा करने की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमने ये वीडियो बनाकर अपने हिस्से का हक़ अदा कर दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस मैसेज को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।